اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ شکاری عورتیں، سعادت حسن منٹو۔ میں آج آپ کو چند شکاری عورتوں کے قصے سناؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی کبھی ان سے واسطہ پڑا ہوگا۔ میں بمبئی میں تھا۔ فلمستان سے عام طور پر برقی ٹرین سے 6 بجے گھر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن اس روز مجھے دیر ہو گئی، اس لیے کہ شکاری کی کہانی پر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ میں جب بمبئی سینٹرل کے اسٹیشن پر اترا تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو 3rd کلاس کمپارٹمنٹ سے باہر نکلی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، ناک نقشہ ٹھیک تھا، جوان تھی، اس کی چال بڑی انوکھی سی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ فلم کا منظر لکھ رہی ہے۔ میں اسٹیشن سے باہر آیا اور پل پر وکٹوریا گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ میں تیز چلنے کا عادی ہوں، اس لیے میں دوسرے مسافروں سے بہت پہلے باہر نکل آیا تھا۔ وکٹوریا آئی اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ میں نے کوچوان سے کہا کہ آہستہ آہستہ چلے، اس لیے کہ فلمستان میں کہانی پر بحث کرتے کرتے میری طبیعت مقدر ہو گئی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ وکٹوریا والا آہستہ آہستہ پل پر سے اترنے لگا۔ جب ہم سیدھی سڑک پر پہنچے تو ایک آدمی سر پر ٹاٹ سے ڈھکا ہوا مٹکا اٹھائے صدا لگا رہا تھا، قلفی قلفی۔ جانے کیوں میں نے کوچوان سے وکٹوریا روک لینے کے لیے کہا اور اس قلفی بیچنے والے سے کہا کہ ایک قلفی دو۔ میں اصل میں اپنی طبیعت کا تقدر کسی نہ کسی طرح دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے ایک دونے میں قلفی دی۔ میں کھانے ہی والا تھا کہ اچانک کوئی دھم سے وکٹوریا میں آن گھسا۔ کافی اندھیرا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہی گہرے رنگ کی سانولی لڑکی تھی۔ میں بہت گھبرایا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ دونے میں میری قلفی پگھلنا شروع ہو گئی۔ اس نے قلفی والے سے بڑے بے تکلف انداز میں کہا، ایک مجھے بھی دو۔ اس نے دے دی۔ گہرے سانولے رنگ کی لڑکی نے اسے 1 منٹ میں چٹ کر دیا اور وکٹوریا والے سے کہا، چلو۔ میں نے اس سے پوچھا، کہاں؟ جہاں بھی تم چاہتے ہو۔ مجھے تو اپنے گھر جانا ہے۔ تو گھر ہی لے چلو۔ تم ہو کون؟ کتنے بھولے بنتے ہو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کس قماش کی لڑکی ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، گھر جانا ٹھیک نہیں اور یہ وکٹوریا بھی غلط ہے، کوئی ٹیکسی لے لیتے ہیں۔ وہ میرے اس مشورے پر بہت خوش ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے نجات کیسے حاصل کروں۔ اسے دھکا دے کر باہر نکالتا تو ادھم مچ جاتا۔ پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ عورت ذات ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر کہیں یہ واویلا نہ مچا دے کہ میں نے اس سے ناشائستہ مذاق کیا ہے۔ وکٹوریا چلتی رہی اور میں سوچتا رہا کہ یہ مصیبت کیسے ٹل سکتی ہے۔ آخر ہم بیبی ہسپتال کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں ٹیکسیوں کا اڈا تھا۔ میں نے وکٹوریا والے کو اس کا کرایہ ادا کیا اور ایک ٹیکسی لے لی۔ ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے پوچھا، کدھر جانا ہے صاحب؟ میں اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے اس سے زیر لب کہا، مجھے کہیں بھی نہیں جانا ہے، یہ لو 10 روپے۔ اس لڑکی کو تم جہاں بھی لے جانا چاہو لے جاؤ۔ وہ بہت خوش ہوا۔ دوسرے موڑ پر اس نے گاڑی ٹھہرائی اور مجھ سے کہا، صاحب آپ کو سگریٹ لینے تھے، اس ایرانی کے ہوٹل سے سستے مل جائیں گے۔ میں فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ گہرے رنگ کی لڑکی نے کہا، 2 پیکٹ لانا۔ ڈرائیور اس سے مخاطب ہوا، 3 لے آئیں گے، اور اس نے موٹر اسٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا۔ بمبئی کا واقعہ ہے، میں اپنے فلیٹ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میری بیوی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی کہ ایک گھاٹن جو بڑے تیکھے نقشوں والی تھی بے دھڑک اندر چلی آئی۔ میں نے سوچا شاید نوکری کی تلاش میں آئی ہے، مگر وہ آتے ہی کرسی پر بیٹھ گئی، میرے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکالا اور اسے سلگا کر مسکرانے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ تم پہچانتے نہیں؟ میں نے آج پہلی دفعہ تمہیں دیکھا ہے۔ اے سالا جھوٹ مت بولو، روز دیکھتا ہے تم۔ میرا نوکر فضل دین آ گیا۔ اس نے اس تیکھے نقشے والی گھاٹن کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ واقعہ لاہور کا ہے۔ میں اور میرا ایک دوست ریڈیو اسٹیشن جا رہے تھے۔ جب ہمارا تانگا اسمبلی ہال کے پاس پہنچا تو ایک تانگا ہمارے عقب سے نکل کر آگے آ گیا۔ اس میں ایک برقع پوش عورت تھی جس کی نقاب نیم وا تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی شرارت ناچنے لگی۔ میں نے اپنے دوست سے جو پچھلی نشست پر بیٹھا تھا کہا، یہ عورت بدچلن معلوم ہوتی ہے، تم ایسے فیصلے ایک دم مت دیا کرو۔ بہت اچھا جناب، میں آئندہ احتیاط سے کام لوں گا۔ برقع پوش عورت کا تانگا ہمارے تانگے سے آگے آگے تھا۔ وہ ٹکٹکی لگائے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں بڑا بزدل ہوں، لیکن اس وقت مجھے شرارت سوچی اور میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے آداب عرض کر دیا۔ اس کے آدھ ڈھکے چہرے پر مجھے کوئی بھی رد عمل نظر نہ آیا، جس سے مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ میرا دوست ہنسنے لگا، اس کو میری اس ناکامی سے بڑی مسرت ہوئی۔ لیکن جب ہمارا ٹانگا شملہ پہاڑی کے پاس پہنچ رہا تھا تو برقع پوش عورت نے اپنا تانگا ٹھہرا لیا اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ نیم اٹھی ہوئی نقاب کے اندر مسکراتی ہوئی آئی اور ہمارے تانگے میں بیٹھ گئی۔
मेरे दोस्त के साथ। मेरी समझ में ना आया कि क्या किया जाए। मैंने उस बुर्का पोश औरत से कोई बात न की और तांगे वाले से कहा कि वो रेडियो स्टेशन का रुख करे। मैं उसे अंदर ले गया। डायरेक्टर साहब से मेरे दोस्ताना मरासिम थे। मैंने उनसे कहा, यह खातून हमें रास्ते में पड़ी हुई मिल गई, आपके पास ले आया हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए। उन्होंने उसकी आवाज़ का इम्तिहान कराया, जो काफ़ी इत्मीनान बख्श था। जब वो ऑडिशन देकर आई तो उसने बुर्का उतारा हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र 25 के करीब होगी, रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन उसका जिस्म ऐसा मालूम होता था जैसे शकरकंद की तरह भूबल में डालकर बाहर निकाला गया है। हम बातें कर रहे थे कि इतने में चपड़ासी आया। उसने कहा कि बाहर एक तांगा वाला खड़ा है, वो किराया मांगता है। मैंने सोचा शायद ज्यादा अरसा गुजर जाने पर वो तंग आ गया है, चुनाचे मैं बाहर निकला। मैंने अपने तांगे वाले से पूछा, भाई क्या बात है, हम कहीं भाग तो नहीं गए? वो बड़ा हैरान हुआ। क्या बात है सरकार, तुमने कहला भेजा है कि मेरा किराया अदा करो। मैंने जनाब किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसके तांगे के साथ ही एक दूसरा तांगा खड़ा था। उसका कोचवान जो घोड़े को घास खिला रहा था मेरे पास आया और बोला, वो औरत जो आपके साथ गई थी कहाँ है? अंदर है। क्यों? जी उसने 2 घंटे मुझे खराब किया, कभी इधर जाती थी कभी उधर। मैं तो समझता हूँ कि उसको मालूम ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है। अब तुम क्या चाहते हो? जी मैं अपना किराया चाहता हूँ। मैं उससे लेकर आता हूँ। मैं अंदर गया। उस बुर्कापोश औरत से जो अपना बुर्का उतार चुकी थी कहा, तुम्हारा तांगे वाला किराया मांगता है। वो मुस्कुराई। दे दूंगी। मैंने उसका पर्स जो सोफे पर पड़ा था उठाया, उसको खोला, मगर उसमें एक पैसा भी नहीं था। बस के चंद टिकट थे और 2 बालों की पिनें और 2 एक वाहियात किस्म की लिपस्टिक। मैंने वहां डायरेक्टर के दफ्तर में कुछ कहना मुनासिब न समझा। उनसे रुख्सत तलब की। बाहर आकर उसके तांगे वाले को 2 घंटों का किराया अदा किया और औरत को अपने दोस्त की मौजूदगी में कहा, तुम्हें इसका ख्याल होना चाहिए था कि तुमने तांगा लिया है और तुम्हारे पर्स में एक कौड़ी भी नहीं। वो खिसियानी सी हो गई। आप बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं बहुत बुरा हूँ। तुम बड़ी अच्छी हो। कल से रेडियो स्टेशन आना शुरू कर दो। तुम्हारी आमदन की सूरत पैदा हो जाएगी। ये बकवास जो तुमने शुरू कर रखी है इसे छोड़ दो। मैंने उसे मुजिम के पास छोड़ दिया। मेरा दोस्त वापस चला गया। इत्तेफाकन मुझे एक काम से वहां जाना पड़ा। देखा कि मेरा दोस्त और वो औरत इकट्ठे जा रहे थे। ये भी लाहौर ही का वाकया है। चंद रोज हुए। मैंने अपने एक दोस्त को मजबूर किया कि वो मुझे 10 रुपए दे। उस दिन बैंक बंद थे। उसने माजूरी का इजहार किया, लेकिन जब मैंने उस पर जोर दिया कि वो किसी न किसी तरह ये 10 रुपए पैदा करे, इसलिए कि मुझे अपनी एक इल्लत पूरी करना है जिससे तुम बखूबी वाकिफ हो, तो उसने कहा, अच्छा मेरा एक दोस्त है, वो गालिबन इस वक्त कॉफ़ी हाउस में होगा, वहाँ चलते हैं, उम्मीद है काम बन जाएगा। हम दोनों तांगे में बैठकर कॉफ़ी हाउस पहुंचे। मॉल रोड पर बड़े डाक खाने के करीब एक तांगा जा रहा था। उसमें निस्वारी रंग का बुर्का पहने एक औरत बैठी थी। उसकी नकाब पूरी की पूरी उठी हुई थी। वो तांगे वाले से बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। उसके अल्फाज सुनाई नहीं दिए, लेकिन उसके होठों की जुम्बिश से जो मुझे मालूम होना था हो गया। हम कॉफ़ी हाउस पहुंचे तो उस औरत का तांगा भी वहीं रुक गया। मेरे दोस्त ने अंदर जाके 10 रुपयों का बंदोबस्त किया और बाहर निकला। वो औरत निस्वारी बुर्के में जाने किसकी मुंतजिर थी। हम वापस घर आने लगे तो रास्ते में खरबूजों के ढेर नजर आ गए। हम दोनों तांगे से उतरकर खरबूजे परखने लगे। हमने बाहम फैसला किया कि अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत बड़ी बेढंगी थी। जब उठे तो क्या देखते हैं कि वही निस्वारी बुर्का टांगे में बैठा खरबूजे देख रहा है। मैंने अपने दोस्त से कहा, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, आपने अभी तक ये निस्वारी रंग नहीं पकड़ा? उसने कहा, हटाओ जी, ये सब बकवास है। हम वहां से उठकर तांगे में बैठे। मेरे दोस्त को करीब ही एक केमिस्ट के यहाँ जाना था। वहां 10 मिनट लगे। बाहर निकले तो देखा कि निस्वारी बुर्का उसी तांगे में बैठा जा रहा था। मेरे दोस्त को बड़ी हैरत हुई। क्या बात है, ये औरत क्यों बेकार घूम रही है? मैंने कहा, कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। हमारा तांगा मॉल रोड को मुड़ने ही वाला था कि वो निस्वारी बुर्का फिर नजर आया। मेरे दोस्त गो कमारे हैं लेकिन बड़े जाहिद। उनको जाने क्यों उकसाहट पैदा हुई कि उस निस्वारी बुर्के से बड़ी बुलंद आवाज में कहा, आप क्यों आवारा फिर रही हैं, आइए हमारे साथ। उसके तांगे ने फौरन रुख बदला और मेरा दोस्त सख्त परेशान हो गया। जब वो निस्वारी बुर्का हम कलाम हुआ तो उसने उससे कहा, आपको तांगे में आवारागर्दी करने की ज़रूरत है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त ने उस निस्वारी बुर्के से शादी कर ली।